प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं पाठ तीजा कॉन्सटेंट वेरीएबल ਅਤੇ डाटा टाइप पाठ लैके हाजिर हाँ। अज असी इस पाठ विच हेठ लिखे पाठ के उद्देश्य पढ़ांगे। जिवें पहले साडे कोल कॉन्सटेंट की हुंदा है, वेरीएबल की हुंदा है, डिलिमिटर की हुंदे हन, डाटा टाइप्स की हुंदियां हन, टोकन की हुंदे हन। तो इस पाठ में सब तो पहले असीं टोकन पढ़ लेने। सी प्रोग्राम दी बुनियादी और सब तो छोटी इकाइयां नूं टोकन कहा जाता है। हरेक टोकन सी भाषा की एक या एक तो वध चिन्हां तो बने होंदे हन, जिस विच कोई शब्द या विशेष चिन्ह शामिल हो सकते हैं। सी भाषा विच साडे कोल आम तौर पर 6 तरह के टोकन होंदे हन, जिवें कि तुसीं चित्र विच देख पा रहे हो। पहला साडे कोल कीवर्ड, दूसरा साडे कोल आइडेंटिफायर, तीसरा कॉन्सटेंट, चौथा साडे कोल स्ट्रिंग, पंजवां साडे कोल है ऑपरेटर, लास्ट साडे कोल विशेष चिन्ह या स्पैशल सिंबल्स। हुण साडा टोकन की जिहड़ी पहली किस्म है कीवर्ड। सी भाषा विच कुछ कीवर्ड पहलां तो परिभाषित टोकन या कुछ रिजर्व वर्ड हुंदे हन। सी भाषा सानूं 32 कीवर्ड मुहैया करवाउंदी है ਅਤੇ हरेक कीवर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ विशेष काम ਕਰਨ ਲਈ परिभाषित ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋ, ਡਬਲ, ਇਨਰਟ, ਸਟਰਕਟ, दूसरी रो च ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, तीसरी रो च केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डिफाइन, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन। अगली रो च कंटिन्यू, डू, साइंड, वॉइड। अगली रो च साडे कोल डू, इफ, स्टैटिक, वाइल। अगली रो च साडे कोल डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलाटाइल। लास्ट रो च साडे कोल कॉन्सटेंट, फ्लोट, शॉर्ट ਅਤੇ अनसाइंड। इस तरह ਜਿਹੜਾ सी कंपाइलर है वो सानू कुल मिला के 32 ਜਿਹੜੇ कीवर्ड है वो मुहैया करांदा है ਅਤੇ ਅਸੀਂ हरेक कीवर्ड ਨੂੰ विशेष काम ਕਰਨ ਲਈ अपनी लोड़ के मुताबिक परिभाषित कर सकते हैं। उस तो बाद ਅਸੀਂ पढ़ांगे आइडेंटिफायर्स की ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सी भाषा ਵਿੱਚ आइडेंटिफायर ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ वेरीएबल, कॉन्सटेंट ਅਤੇ फंक्शन के नाम ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਰੂਲ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, @ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ, ਅੰਕ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ शब्द ही रखना पैना, या शब्द रख सकते हैं या अंडरस्कोर रख सकते हैं। तो पहले शब्द जो बाकी जो शब्द है वो कोई भी नंबर या अंक हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सी भाषा एक केस सेंसिटिव भाषा है, इसलिए नम ਅਤੇ नम दोवें ਵੱਖ-ਵੱਖ आइडेंटिफायर मन्ने जाएंगे। तो जिवें कि कह रहे सी भाषा एक केस सेंसिटिव भाषा है, मतलब जेकर ਅਸੀਂ छोटे अखरां 'ਚ कोई वेरीएबल डिक्लेयर करते हैं ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਸੀ ਕੰਪਾਈਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ, ਐਸਟਰਿਕ, ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਦਿ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
छेवां पॉइंट है आइडेंटिफायर की शुरुआत अखर या अंडरस्कोर नाल कीती जा सकती है। तो कहने का भाव आइडेंटिफायर जो पहला अखर है वो जां तुसीं कोई अखर लै सकते हो या अंडरस्कोर लै सकते हो। सत्तवां साडे कोल इसका नियम है इस विच कदे भी दो अंडरस्कोर चिन्ह नहीं वरते जा सकते। मतलब जो भी असी आइडेंटिफायर ने परिभाषित करांगे तो असी इकट्ठे दो आइडेंटिफायर है वो चिन्हों की वरतों नहीं कर सकते। अगला 8वां पॉइंट है कीवर्ड नूं भी आइडेंटिफायर की तरह नहीं वरत्या जा सकता। जिवें कि असी हुणे 32 जिहड़े कीवर्ड वरते सी तो कीवर्ड पहलां तो ही कंप्यूटर की कंपाइलर विच सी दे कंपाइलर विच पहलां तो ही परिभाषित किए गए कीवर्ड ने उन्होंने असी आइडेंटिफायर के तौर पर उसकी वरतों नहीं कर सकते। अगला साढ़े को 9वां पॉइंट है आइडेंटिफायर विच खाली थां या वाइट स्पेस की वरतों नहीं की जा सकती। कहने का भाव जेकर तुसी आइडेंटिफायर नूं डिक्लेयर या परिभाषित कर रहे हो तो जेकर तुसी दो अखरां दे विच खाली थां लिया दिंदे हो तां भी वो की करेगा तुहानूं गलती शो करेगा। तो दो अखरां दे जिहड़ी खाली थां आ उहनूं तुसीं अंडरस्कोर दे नाल पूरा कर सकते हो। हुणे असीं इसदी उदाहरण राहीं समझ लैंदे हां। जिवें पहला साडे कोल है अंडरस्कोर नेम। जिवें कि असीं पढ़िया सी आइडेंटिफायर दा जिहड़ा पहला अखर है जां ते अंडरस्कोर हो सकदा जां किसी दा अखर हो सकदा। ते इस विच साडा पहला अखर जिहड़ा अंडरस्कोर नेम ते साडे कोल सही आइडेंटिफायर दी उदाहरण है। अगला साडे कोल है बुक अंडरस्कोर नेम तो यह भी साडे कोल सही आइडेंटिफायर की उदाहरण है क्योंकि बुक अते नेम दे विच कोई भी खाली थां नहीं आ रही। असी उस खाली थां नूं अंडरस्कोर दे नाल कवर कर लिया है। अगे साडे को टू दे नाल नम तो ये साडे को गलत आइडेंटिफायर है क्योंकि असी हुणे रूल विच पढ़िया सीगा जो भी असी आइडेंटिफायर नूं परिभाषित करांगे तो उसका जिहड़ा पहला अखर है वो कोई अंग्रेजी का अखर हो सकता है जां कोई अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर तो अंग्रेजी के अखर ए तो Z छोटे वड्डे तो इलावा कोई भी जिहड़ा नंबर या विशेष चिन्ह है वो पहले नंबर से नहीं आ सकता। इस करके एक गलत आइडेंटिफायर है। तीसरा साडे कोल है बुक हाइफन नेम ये भी साडे कोल गलत आइडेंटिफायर है। दो ਵੱਖ-ਵੱਖ अखरां नूं असीं इकट्ठा करन लई अंडरस्कोर की वरतों कर सकते हैं पर हाइफन या किसी होर जिहड़ा है विशेष चिन्ह उसकी असीं वरतों अपने आइडेंटिफायर च नहीं कर सकते। उस तो बाद असीं पढ़ांगे करैक्टर सैट। सी भाषा विच असीं अखरां नूं लड़ीवार लिखते हाँ जिवें कि हैश इनकलूड लैफ्ट एंगल ब्रैकेट STDIO.H राइट एंगल ब्रैकेट असीं बंद कर दिता। यह स्टेटमेंट अखरां तो मिलके बनी है। इस स्टेटमेंट विच I N C L अते H अखर हैं। सी भाषा विच असीं कोई भी अखर वरत सकते हाँ पर इसके करैक्टर सैट विचों ही ये होना चाहिए है। तो करैक्टर सैट सानूं कहंदा है भी सी भाषा विच असीं जो भी स्टेटमेंट या जो भी असीं भाषा इस विच वरतांगे तो वो सारे इसके करैक्टर सैट विच मौजूद होनी चाहिए है। तो साडे कोल किहड़े-किहड़े करैक्टर सैट है असीं उस बारे अगे पढ़ लैंदे हां। सब तो पहला साडे कोल अल्फाबैट विच असीं A तो Z तक वड्डे अखर अते A तो Z तक छोटे अखरां दी वरतों कर सकते हैं। उस तो बाद नंबर विच असीं 0 तो लैके 9 तक दे अंक वरत सकते हैं जिवें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो जो भी संख्या असीं बनावांगे और 0 ते 9 नूं 0 तो लैके 9 दे विच मिला के ही होनी चाहिए है। उस तो बाद विशेष चिन्ह जिवें कि एक्सक्लेमेशन साइन @ हैश डॉलर परसेंटेज कैरेट एम्परसेंड एस्ट्रिक लैफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस हाइफन लैफ्ट एंगल ब्रैकेट ते इक्वल दा साइन आदि की असीं वरतों विशेष चिन्ह के तौर पर कर सकते हैं। अगे हम असीं जाणांगे कॉन्सटेंट की हुंदा है। सी प्रोग्रामिंग विच एक कॉन्सटेंट के मुल नूं असीं कदे भी नहीं बदल सकते। तो कॉन्सटेंट का जिहड़ा मीनिंग है वो यही हुंदा स्थाई रहना। तो कॉन्सटेंट की मदद नाल जिस भी वेरीएबल नूं असीं कॉन्सटेंट डिक्लेयर कर दिंदे हां या परिभाषित कर दिंदे हां तो उसका जिहड़ा मुल है उसनूं असीं रनिंग टाइम ते बदल नहीं सकते। तो कॉन्सटेंट नूं असीं लिटरल भी कहते हैं। हुण असीं इसका सिंटैक्स समझ लैंदे हां।
ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡ ਵਰਤਿਆ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਟ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ a, ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੋਗੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟ ਹੈ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ₹2.50, ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਿਰਫ 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 50 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਕ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ -32,768 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +32,767 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -32,768 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +32,767 ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ +23 -4521 ਅਤੇ 9987। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਹੱਦ ਜਾਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਮੈਰਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 21.00, 15.75, 145.26। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਸਕਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਸਕਾਈ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ A ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਕਾਈ ਮੁੱਲ 65 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦਾ 66 ਅਤੇ C ਦਾ 67। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ
ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਕਾਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਕਾਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਸਕਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਟ ਜਾਂ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ \0 ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਣ, ਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ, ਬਦਲਣ ਯੋਗ। ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ, ਨੇਮ, ਬੀ, ਸਿਟੀ, ਏਜ ਆਦਿ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ, ਡਾਟਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਲੀਮੀਟਰ। ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ 3 ਕਾਲਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਡਿਲੀਮੀਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਬਲ, ਤੀਸਰਾ ਵਰਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਡ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਲਨ। ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ। ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰਲੀ ਬਰੇਸ। ਕਰਲੀ ਬਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ। ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਮਾ। ਕੋਮਾ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਅੰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਟ ਇਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਟ ਇਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੋਇਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਕੀਵਰਡ, ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ। ਤਾਂ ਕੀਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਟ। ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਬਾਈਟ। 2 ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਂਜ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -32,768 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +32,767 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਇਨਟ। ਸ਼ੋਰਟ ਇਨਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1 ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ -128 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +127 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਇਨਟ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਇਨਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 4 ਬਾਈਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2,14,74,83,648 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2,74,73,647 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਆ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਟ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਇਨਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਇਨਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਈਨਡ ਇਨਟ। ਸਾਈਨਡ ਇਨਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ 2 ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ -32,768 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +32,767 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਟ ਸਾਈਨਡ ਇਨਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਨਡ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸਾਈਨਡ ਇਨਟ। ਅਨਸਾਈਨਡ ਇਨਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 2 ਬਾਈਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65,536 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਈਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਟ ਹੈ, ਸਾਈਨਡ ਇਨਟ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਇਨਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਸਾਈਨਡ ਇਨਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨੇਮ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ। ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਇਨਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -110 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਇਨਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ 3 ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਹਨ: ਕੀਵਰਡ, ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਂਜ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਟ। ਲਾਸਟ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3.4 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -38, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 38 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 8 ਬਾਈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.7 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -308 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.7 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ +308 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਬਾਈਟ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 3.4 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.4 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ +4932 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਿੰਟੈਕਸ, ਸੇਮ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਫਲੋਟ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਟ ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੌਂਗ ਡਬਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਕੀਵਰਡ, ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਂਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ 1 ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ -128 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +127 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਨਸਾਈਨਡ ਇਨਟ। ਅਨਸਾਈਨਡ ਕੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਜ਼ 1 ਬਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो इसमें असीं वरतांगे किवें। पहला साडे कोल डाटा टाइप स्पेस दे के वेरिएबल दा नाम बराबर जिहड़ा करैक्टर है उहनूं असीं सिंगल कोट विच परिभाषित करांगे। लास्ट विच असीं सैमीकोलन नाल इसनूं खत्म कर देंगे। उस तो बाद हुण असीं उदाहरण देख लैंदे। डाटा टाइप साडे कोल है कैर छोटे अखरां च स्पेस दे के वेरिएबल दा नेम असीं रख लिया CH बराबर अखर मान लो असीं वाई स्टोर करना चाहते हैं तो वाई नूं असीं सिंगल कोमिया विच परिभाषित कर दिता है और अखीर में असी सैमीकोलन लगा के स्टेटमेंट में खत्म कर दिता है। अगे हम असी पढ़ांगे वॉइड डाटा टाइप। तो वॉइड डाटा टाइप में ज़्यादातर फंक्शन में वरत्या जाता है, जिमें कि वॉइड मेन पैरेंथेसिस उस तो बाद ब्रेसिस। इत्थे वॉइड एक डाटा टाइप है। जेकर तुहाडा फंक्शन कोई भी मुल वापस नहीं करता तो उसकी रिटर्न डाटा टाइप कंपाइलर वालों वॉइड परिभाषित कर दी जाती है। उदाहरण लई वॉइड मेन पैरेंथेसिस लैफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस। तो ये असी देख पा रहे हैं भी जिहड़ा मेन है मेन तुहाडे प्रोग्राम तो इलावा किसी होर तरह की कोई भी जिहड़ी वैल्यू है वो तुहाडे प्रोग्राम विच वापस नहीं भेजेगा। इस दे लई असी अपने मेन फंक्शन के अगे जिहड़ा वॉइड है डाटा टाइप वरती हुई है। अगे साडे कोल है वेरिएबल नूं डिक्लेयर करना। जेकर असी किसी वेरिएबल नूं परिभाषित करते हैं तो सब तो पहला सानू उस वेरिएबल की डाटा टाइप परिभाषित करनी पैंदी है। फिर असी वेरिएबल का नाम रखते हैं, जिवें कि असी पिछे डाटा टाइप विच पढ़ चुके हैं। हुण अगे असी इसका सिंटैक्स देख लैंदे कि वेरिएबल नूं डिक्लेयर करने लई सब तो पहला असी उसकी डाटा टाइप लिखांगे। स्पेस दे के वेरिएबल का नाम लिखांगे। तो जेकर वेरिएबल का नाम वड्डा है तो असीं उस अंडरस्कोर के राही दो जिहड़े वर्ड है या दो तो ज़्यादा उसनूं असीं अंडरस्कोर के राही कंबाइन या इकट्ठा कर सकते हैं। अखीर में असीं सैमीकोलन दे नाल उसनूं स्टेटमेंट नूं खत्म कर देंगे। असीं इसकी उदाहरण देख लैंदे हां। डाटा टाइप साडे कोल इंटीजर INT लिखता है। स्पेस दे के वेरिएबल का नेम है साडे कोल वैर VAR। उस तो बाद उसके अखीर में असीं सैमीकोलन लगा दिता है। उस तो बाद दूसरा साडे कोल है जेकर असीं चाहिए तो वेरिएबल नूं मुल भी वेरिएबल नूं परिभाषित करते समय ही असाइन कर सकते हैं। जिवें कि असीं सिंटैक्स में देख पा रहे हैं डाटा टाइप स्पेस दे के वेरिएबल नेम जिवें कि असीं उपर लिखिया सी। हुण इहदे विच सिर्फ असीं थोड़ा जिहा चेंज किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर बराबर लगा के असीं उहदा जिहड़ा वैल्यू है और नाल ही वेरिएबल नूं असाइन कर दित्ती है और अखीर में असीं सैमीकोलन नाल उसनूं सैट कर दिता है। हुण असीं इसदी उदाहरण देख लैंदे हां। डाटा टाइप साडे कोल इंटीजर वेरिएबल नेम है साडे कोल VAR बराबर वैल्यू साडे कोल 25 ते अखीर में असीं सैमीकोलन लगा दिता है। तो इस तरह तुसीं दोवें तरीक़िਆਂ राहीं जेकर तुसीं सिर्फ वेरिएबल नूं डिक्लेयर करना चाहते हो तो असाइनमेंट कोई भी वैल्यू नहीं करना चाहते तो तुसीं उपरला तरीका वरत सकते हो। पर जेकर तुसीं चाहते हो कि तुसीं वेरिएबल नूं परिभाषित करते समय ही तुसीं उसनूं कुछ मुल असाइन करना चाहते हो तो तुसीं हेठला जिहड़ा तरीका है इस तरह तुसीं अपने वेरिएबल विच कोई भी मुल स्टोर करवा सकते हो। हुण अगे असीं सिखांगे वेरिएबल विच असीं कॉन्सटेंट नूं किवें स्टोर कर सकते हैं या किसी वेरिएबल नूं कॉन्सटेंट किवें डिक्लेयर कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो वेरिएबल नूं कॉन्सटेंट मॉडिफायर CONST कॉन्सटेंट कीवर्ड मॉडिफायर की वरतों करते हुए परिभाषित किया जा सकता है। इस दे लई असीं डाटा टाइप तो पहला कॉन्सटेंट कीवर्ड लगा के वेरिएबल नूं कॉन्सटेंट परिभाषित कर सकते हैं। जिवें कि असीं देख पा रहे हैं चित्र विच भी सिंटैक्स विच सब तो पहला असीं लिखिਆ कॉन्सटेंट स्पेस दे के डाटा टाइप
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ var ਬਰਾਬਰ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਨਟ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਨਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 175 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।